नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुडिए नै करेछि जे खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश रे 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपनकर जिल्ला नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुडिक देखिनेबा। ए वर्ष अंत्योदय गृह योजना रे 1,68,000 लोक घर पाइबे कहले पंचायत राज मंत्री। अंत्योदय गृह योजना नै प्रतिक्रिया रखिसंती पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। से कहिसंती ए वर्ष अंत्योदय गृह योजना रे 1,68,000 लोक पाइबे घर। अंत्योदय गृह योजना रे 59,053 जन भिन्नक्षम, असहाय और बन्या बात्यारे घर भांगिथिबा व्यक्ति को ब्लॉक स्तर रे घर दिया जाइछि। तेबे किछि वर्क ऑर्डर होइछि आउ किछि बाकी रहिछि ताहा खूब शीघ्र दिया जिवो बोली मंत्री कहिसंती। तेबे हाउरी लक्ष्य हिताधिकारी तालिका एही मास भितरे संग्रह पई विभाग पक्षरु निर्देश दिया जिवो। 2 मास भितरे वर्क ऑर्डर पई इशू हेबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पुराना सिम कार्ड बदलाइबे केंद्र सरकार। चाइना चिपसेट पालटिछि चिंतार कारण। देशर सर्वोच्च साइबर सिक्युरिटी एजेंसी रो अनुसंधान परे चाइना चिपसेट रो नमूना मिलिबारु भारत पुराना मोबाइल फोन सिम बदलाइबाकू एक प्रस्ताव उपरे विचार करुथिबा 2 जण अधिकारी कहिसंती। जातीय साइबर सुरक्षा संयोजक एवं गृह मंत्रालय द्वारा चलिथिबा जांच जातीय सुरक्षा चिंता बढ़ाई दैछि। फलरे प्रथम पदक्षेप स्वरूप मोबाइल फोन रे पुराना सिम कार्ड को बदलाई जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना को नै उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना। एप्रिल 22 और 23 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सर्वे परे योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। तेबे सुभद्रा योजना रु बाद पड़िथिबा 1,70,000 हिताधिकारी अकाउंट को टंका आसीबो। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 महिला प्रथम किस्ती पाइछंती। सेही भली द्वितीय किस्ती पाइछंती 98,82,092 जन महिला। प्रथम किस्ती रे सरकार 5,32,93,85,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाइछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा टंका पाइछंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तेबे सुभद्रा योजना संबंधी जदि कोनोसी प्रश्न रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। पैकेज खाद्य उपरे स्पष्ट चेतावनी रख। पैकेज फूड बा बंद करा जाई बिक्री करा जाउथिबा खाद्य पदार्थ को नै सुप्रीम कोर्ट कड़ा अभिमुख्य अपनाइछंती। डबा बंद खाद्य बा पैक्ड फूड उपरे लेबल लगाइबा लागि 3 मास मध्यरे नीति आनिबाकू सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दैछंती। प्रत्येक पैक होइतिबा फूड आगरे स्पष्ट भाबे चेतावनी दिया जाउ एवं सेथिरे केते चीनी, लुण एवं हानिकारक फैट रहिछि ताहा लेखा जिबाकू बाध्यतामूलक करा जिबाकू निर्देश दिया जाउ बोली दाबी करी सुप्रीम कोर्ट रे एक जनस्वार्थ मामला रुजु होइथिला। एहार सुनानी करी सर्वोच्च अदालत एही आदेश सुनाइछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मैट्रिक खाता मूल्यांकन शेष। टैबुलेशन पई प्रस्तुत बोर्ड। मे मास प्रथम सप्ताह रे रिजल्ट। तेबे मैट्रिक खाता मूल्यांकन शेष होइछि। केवल किछि अन्य भाषा उत्तर खाता यथा बेंगली, तेलुगु, उर्दू भाषा रे खाता बोर्ड ऑफिस परिसर रे मूल्यांकन चलिछि। राज्यर 52टी जाक मूल्यांकन केंद्र रे मूल्यांकन सरी उत्तर खाता गुडीक माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रे पहुंचिया परे सेगुडीकर टैबुलेशन पई प्रस्तुति आरंभ होइछि। टैबुलेशन किपरि त्रुटि शून्य हेबो सेथिलागि बोर्ड कर्तृपक्ष गुरुत्व दैछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पीएम किसान योजना रे एही दिन चासी को मिलिबो 20तम किस्ती टंका। सामना को आसिला तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रु चासी माने उपकृत होंती जहा से मानकु प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे आर्थिक सहायता प्रदान करे। फेब्रुआरी 24 रे सरकार 19तम किस्ती जारी करथिले। तेबे सेथिरे 9.8 कोटी चासी बैंक अकाउंट को 22,000 कोटी टंका स्थानांतर करथिले। तेबे एबे चासी माने 20तम किस्ती पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। तेणु 20तम किस्ती 2025 जून मासरे आसीबार संभावना रहिछि जदिओ सरकार ए पर्यंत सठिक तारीख निश्चित करिनाहांती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने पीएम किसान योजना रे केतोटी किस्ती पाइछंती हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे 10 लाख नुहे बिना ग्यारंटी रे एणिकी मिलिबो 20 लाख। बेपारी युवपीढ़ी पई मोदी सरकार आरंभ करथिले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एही योजना को 10 वर्ष होई गलानी। हजार हजार बेकार युवक युवती को रोजगार रो बाट देखाइछि एही योजना। एबे एही योजना को नै आसीछि खुशी खबर। पूर्वरु बिना कोनोसी ग्यारंटी रे केंद्र सरकार बेकार युवपीढ़ी को एही योजना रे 10 लाख टंकार ऋण जोगाई देथिले। हेले एबे 10 लाख नुहे 20 लाख टंकार ऋण मिलिबो। तेबे एहा केवल तरुण हिताधिकारी को मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो 32 बृहत शस्य भंडार। फल धान संग्रह परे दीर्घ दिन धरी एहाकू मजूद रखिया बाबद रे सरकार को आउ भड़ा देबाकू पड़िबनी। राज्य राजकोषरु अजथा खर्चरु मुक्ति मिलिबो। भारत सरकार विश्वर सर्वबृहत शस्य भंडार
ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 32 ବୃହତ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ 500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, କେତେକ 1000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓ ଆଉ କେତେକ 2500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଢିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2% ବଢିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହା ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 53% ରୁ 55% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଚଳିତ ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ଟିଆଇ ରେ ମଧ୍ୟ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପେନ୍ସନରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିଆଇ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଏପ୍ରିଲ 11 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାରାତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆମର ଏଜେନ୍ସିମାନେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 22 ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ଲୋକସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଗଡକରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 4500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶକ୍ତିପୀଠ କରିଡର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ତାରାତାରିଣୀ, ବିରଜା, ଉଗ୍ରତାରା ପୀଠକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଏହା ସହ ଭଗବତୀ, ମଙ୍ଗଳା, କାଳିଜାଇ ଓ ଭୈରବୀ ପୀଠକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶକ୍ତିପୀଠ କରିଡର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ ଘୋଷଣା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେଜ ଅଥରିଟି ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ। ନିର୍ମାଣ ହେବ 75,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓସା ଗଠନ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରଖିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ଶିମିଳିପାଳରେ 5ଟି ଓ ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗରେ ଲାଗିଛି 4ଟି କ୍ୟାମେରା। ପିସିସିଏଫ୍ ସୁରେଶ ପନ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ 99% ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆଗକୁ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଓଡ୍ରାଫର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏଣିକି ଏଫଆଇଆର ହେବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପୁନଃ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ରେଢାଖୋଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଷ୍ଟେସନ ଭବନ ଯେଉଁଥିରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ପରିଷେବା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଯବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 5 ମାଓବାଦୀ ବଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ରାଉରକେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ନକ୍ସଲ ବଙ୍କର ଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଯବାନ। 5ଟି ନକ୍ସଲ ବଙ୍କରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। କୂଳପାବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ବଙ୍କର ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। 9,900 ପଦବୀ ଖାଲି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ପଦବୀରେ 9,900 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 11 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଫଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 9 ମଇ 2025 ରଖାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।